یہ دو حروف ہیں صاد اور ظا۔ شکل میں دونوں ایک ہے، جیسا کہ آپ اردو میں جانتے ہیں شروع سے۔ شکل میں ایک ہوتا ہے، لیکن وہ نقطے کے فرق سے نام بدل جاتا ہے، آواز بدل جاتی ہے، کام بدل جاتا ہے، معنی بدل جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس صاد اور ظا کا بھی معاملہ ہے۔ یہ صاد ظا صاد ظا یہ دو حروف، جس طرح اور حروف کو ملانے والی شکلیں ہوتی ہیں، اس کی بھی ملانے والی شکلیں ہوتی ہیں۔ تو آپ یاد رکھیے، شکل میں دونوں ایک ہے، صرف ایک نقطے کے فرق سے نام بدل گیا۔ صاد ظا، صاد ظا، صاد ظاد، صاد ظاد، صاد ظاد۔ اب اس کی شکل کو دیکھیے آپ، اس کی شکل یہ اس کی تین شکلیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ممکن ہے کہیں کتاب میں اور بھی کسی طرح کی شکلیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن اصل جو اس کی شکل ہے وہ یہی ہے۔ جو دوسرے حرف میں ملے گا وہ ایسے ہی ملے گا۔ اور کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ صاد کا جو حصہ ہے اس کے پہلے تھوڑا نوک کی طرح نکلا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس نوک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے آگے جس میں حرف ملے گا، یہ صاد جو ہے وہ شروع میں بھی آئے گا، بیچ میں بھی آئے گا اور آخر میں بھی آئے گا۔ اس کے پہلے بھی حرف ملے گا، اس کے بعد بھی حرف ملے گا۔ سمجھ گئے؟ کچھ حروف تہجی میں کچھ ہی الفاظ ایسے ہیں جس کے پہلے سے جو حرف ملے گا اور بعد میں نہیں ملے گا، لیکن یہ صاد اور ظاد جو ہے یہ پہلے بھی حرف ملے گا، بعد میں ملے گا، یہ شروع میں بھی آئے گا اور بعد میں بھی آئے گا، بیچ میں بھی آئے گا۔ یہی ہے صاد ظاد، صاد ظاد، صاد ظاد۔ اب دیکھیے آپ، جیسے اس صاد کو بے میں ملایا اس طرح سے ملے گا، صاد کو الف کو ملانا ہے اس طرح سے ملے گا، صاد کو بے میں ملانا ہے اس طرح سے ملے گا۔ یہ ہے، یہ جاننا آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بغیر اس کے آپ اردو پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے۔ پڑھیں گے لکھیں گے وہ غلط ہوگا۔ یا فرض کیجیے کہ آپ اس طرح سے لکھ بھی دیتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم نہیں رہے گا کہ یہ کس شکل کا استعمال ہے۔ اس لیے آپ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ سمجھا؟ یہ ہے صاد ظا، صاد ظا۔ اب اس کے لکھنے کا طریقہ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ صرف یہ اس طرح سے کر کے ایسے بنا ہوگی، صرف ایسے ہوگی۔ یہ آپ سین پڑھے ہیں تو یہ حصہ جو ہے یہاں پہلے سے آپ کو آتا ہے، صرف یہ حصہ جو ہے یہاں سے ہم جوڑ دیں گے، ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھار آپ پہلے سے جانتے ہیں اور آج آپ کو صرف آدھار ہی سیکھے ہیں۔ سمجھا؟ یہی ہے صاد ظا، صاد ظا۔ آپ یاد رکھیں گے صاد ظا۔ یہ صاد بے، صاد ری، صاد ری، یہ جو آپ کو بتایا ہے ملا کر کے مثال کے طور پر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف اتنے ہی حرف میں ملے گا، بلکہ اس کے جتنے بھی حروف ہیں سب میں ملے گا، سب میں ملے گا۔ صرف آپ کو جاننا یہ ہے کہ کون سی شکل ہے، کس حرف میں ملتا ہے۔ کچھ تو آپ جان جائیں گے اس طرح سے، اور کچھ آپ پڑھتے پڑھتے جائیں گے۔ جب آپ کتاب پڑھیں تو آپ کو جب یہ صاد ظاد کسی بھی حرف سے ملا ہوا مل جائے، آپ کو اس پر غور کرنا پڑے گا۔
کہ یہ جو 3 شکلیں بتائی گئی ہے، یہ 3 شکل میں سے کون سی شکل ہے جو اس کو ملا ہوا ہے؟ سمجھا؟ کون سا شکل ملا ہوا ہے، یہ آپ جب غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی۔ اس لیے آپ یاد رکھیں، سات ذات، 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 سات سات بے، سات علی، سات رے، سات بے، سات بی، سات رے، سات بے، سات بی، سات رے۔ آپ کو ہم بتایا کہ اس کی جو موٹا موٹی شکلیں ہیں، جو خاص خاص شکلیں ہیں، وہ یہی 3 ہیں۔ اور کہیں کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ مکمل سال لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے پہلے تھوڑا سا نوٹ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ نوٹ اس بات کو ظاہر کرے گا کہ ادھر پہلے سے ہر قسم آپ کو ملے گا، یہ آپ یاد رکھیں، سمجھا؟ یہی ہے سات ذات، سات ذات، سات بے، سات علی، سات بے۔ اب لیکن اس میں ہم دوسرے ہاتھ نہیں ملاتے اسی شکل، جیسے سات بار، بار نون، سات نون، اور اس طرح سے 7 کو آپ کو ہم ملا کے بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے لوٹ بھی ملے گا۔ 7 اور لوٹ جو ملانے والی شکلیں ہیں وہ ایک ہی ہیں، جس طرح سے دل کے حروف تہجی کی شکل ایک ہے، صرف نقطے کا فرق ہے، اسی طرح سے اس میں بھی فرق ہے اور باقی شکلیں ایک ہی ہیں۔ صرف آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ نقطہ دیں گے اور آپ کا کام چل جائے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ ہے سات ذات۔ آپ کو ایک ہی ذات آپ کو یاد ہو جائے اور لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ کر کے یہ سمجھ لیں کہ یہ اس شکل کا ہوتا ہے۔ اور ہندی میں لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اردو نہیں جانتے ہیں، ایک ہندی جانتے ہیں تو ہندی کی مدد سے آپ اردو کو یہ سمجھیں کہ اردو کی شکلیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ اردو جو حروف تہجی ہیں، جس کو آپ انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں، وہ جو ہے اس شکل کا ہوتا ہے اور اس کا نام یہ ہے، اس کی آواز یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی شکل یہ ہے۔ یہ آپ جان سکتے ہیں اور آپ کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اردو جو ہے ایک ایسا لینگویج جو ہر کوئی بولتا ہے، جانے انجانے سب بولتا ہے۔ بھلے ہی وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ اردو ہے یا انگریزی، لیکن بولتا ہے، یہ اتنا عام ہے۔ تو ہم اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آ جائے اور آپ لکھنے پڑھیں، تاکہ آپ کی ایسی زبان جو ہندوستان کی زبان ہے، جو یہاں کی زبان ہے، اس سے آپ آشنا ہوں، آپ اس کو جان لیں۔ سات ذات، 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 سات ذات۔ یہی ہے 7 واو، 7 نون، 7 نون۔ اور بھی حروف بچتے ہیں، اس میں بھی یہ ملے گا۔ آپ صرف کوشش کریں گے جان جائیں گے، تو آپ کو اپنی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم جانیں۔ یہ کوشش کے لیے آپ کو مسلسل لکھنا پڑے گا اور پڑھنا پڑے گا۔
आप जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे और जितना जल्दी इसको जान सकेंगे। आप याद रखिए, स्वाद 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 साधुवाद साधु साधु साधुवाद साधु साधु साधुवाद साधु साधु legislature and class song, God, song, God, song, God, song, God, song, God, 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 song, 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 God, 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 me, God, me, God, 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 me, God, me, यही है इसकी शक्लें और इसकी निशाना God और इसकी तरतीब रूप तहजीब की तरतीब है जिस तरह दूसरे लैंग्वेज की तरतीब है जैसे अली दे ए ए ए से जी छे ए से दाल दाल जाल रेन रेन जी जी सी शी दाल ली ए ए ए ए से जी जी ए से दाल 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 रे 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 सी शी दाल दाल ये हो गया इसका फिर से हम लिख करके आपको बताते हैं हम लिख लिख कर
देखिए इस साग को तो भी मिलाया, इस साग को नाम भी मिलाया, इस साग को ये भी मिलाया। अब इस तरह से आप ये समझ जाएंगे कि साग को मुख्तलिफ शक्ल से मुख्तलिफ रूप में मिलाए जा सकते हैं, एक शक्ल सब नहीं मिलेगा। आप किताब पढ़ेंगे तो इस शक्ल से हम क्या करते हैं, तो आप याद साग साग और दाग में एक नुक्ता, दाग के ऊपर एक नुक्ता होता है, साग बगैर नुक्ता। उसके लिखने का तरीका ये आसान है, आधार इसमें पहले से आता है लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये हिस्सा जो है यही भी है जाहिर करता है कि कौन सा, और ये बड़ा और भी शक्लों में आप देखेंगे साग साग साग, इसकी तरतीब है अलीफ बी फिर 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 सिर जी 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 सिर दाल 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 ring ring z z z she za 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 sa to sa nam sa ye sa to sa nam sa ye sa to sa nam sa ye। और ये है ही री टी 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 सी जी जी ही सी दाल 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 री री जी she saw 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 rock rock saw 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 rock 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 saw saw to saw down saw e saw to saw down और जो जितने भी हैं सब इस तरह से इसी शक्ल में तो आप याद रखें ये दो हरूफ हैं और हिंदी में लिखा हुआ है हिंदी जानने वाले की मदद से उर्दू को जान लोग जान लेंगे वो ही है साग साग साग
वाह 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 वाह। अब देखिए जहाँ इसकी तस्वीर चाहते हैं कि आपकी जुबानी याद रहे, लेकिन आप इसके लिखने वाले भी हैं। आप इसके लिखने वाले भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जुबानी को रख लिया, जैसे लोग कुरान में भी लिखा करते हैं कि जुबानी जो है बच्चे को हटा दिया जाता है, और इस बेचारे बच्चे को ये पता नहीं रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जुबानी याद करा दीजिए, याद कर लेगा तो आपको सुना देगा, और आप कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह है वो जुबानी करके आपको सुना, और थोड़ा आप कहिए उसको देख के पढ़ के कि क्या लिखा हुआ है, वो बेचारा खामोश हो जाए। इसलिए कि उसको इस लिहाज से बताएं कि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत जुल्म है बच्चे के ऊपर, साफ है, गलती है, और उसको जाहिर याद रखें। इसलिए जो भी चीज़ आप लिख रही है आप समझिए कि जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ क्या लिख रही हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो ये है या नहीं। दीवान बताने से मकसूद नहीं है। सात सात। अब देखिए यहाँ इसकी तरतीब बोलने में है, वही इसकी तरतीब लिखने में है। वैसे ये इसकी तरतीब है जो आपको जानना चाहिए। आपको हम तरतीब यहाँ जुबानी पर बता रहे हैं, याद करा रहे हैं, वहीं आपको लिख के भी बता रहे हैं। ये आप इसकी तरतीब है, और ये आप बताना नहायत बगैर इसके आप अपने काम को चला सकते हैं, लेकिन साथ ये भी आपके साथ बना रहेगा कि इसको तरतीब नहीं मिलेगी। तो ये कमजोरी आपके अंदर नहीं रहनी चाहिए। ये है ली ए ए ए ए से जी जे ए से दा 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 जे जे दी शी दा दा सात को सात नाम सात ये सात भाव सात सात ये सात ये। तो ये है इसी तरह से रात को जागना दादिए भी हो, सिर्फ नुक्ते का फर्क है, और शक्ल के एतबार से ना हो कहती है वही है मिलाने वाले शक्ल में है, इसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए आप याद रखिए स्वाद 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 स्वाद
God, God, Oh, Charlie Biscuit! God, 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 Oh, Charlie Biscuit! God, 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 बच्चे आप उर्दू को जान सकते हैं या फिर शक्ल भी करके नाम का जान सकते हैं जानना चाहिए इसलिए आप दिल की आमादगी होनी चाहिए अगर आपको दिल की आमादगी है तो फिर नहीं जानने की जगह नहीं है जान सकते हैं ये अगर आप कहेंगे तो पढ़ने में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आप एक से एक किताब पढ़ सकते हैं किताब पढ़ने के बाद आप जान सकते हैं किताब 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 God, 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 Oh, Charlie God, Biscuit! God, 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 full, God, one, God, you, God, full, God, 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 yes, अब आपको हम बताया था कहीं किताब में कहीं किताब में देखेंगे कि ये आपको सकारात्मक बताएंगे ये ये बताने का मतलब ये है कि जैसे आप देखेंगे कि किताब किताब ये हुआ ये हुआ ये नोट किसी चीज़ पर जाए ये नोट किसी चीज़ पर जाए तो ये भी आपको किताब इसको पढ़ने ये साथ पीछे भी आएगा शुरू में भी आएगा और आखिर में भी आएगा शुरू में आएगा और आखिर में नहीं क्या लेकिन अकेला भी क्या अकेला भी अकेला भी ऐसी आप सकते हैं God, 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 God,
Right. Yeah. Right. Yeah. अब आप जितनी भी शक्लें हो सकती हैं, जहाँ जहाँ स्वाद और स्वाद इस्तेमाल हो सकता है, जिस तरह भी हो सकता है, जिस शक्ल से हो सकता है, सब आप बताएं। कहीं की किताब नहीं। तो अब आप मेहनत करेंगे और लिखेंगे पढ़ेंगे तो आप सीखेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करने के लिए जो होता है होगा, यानी आप नहीं जानेंगे। God, 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 गुरु सहज जी के अल्फाज ये आपको जान लेते हैं। जैसे हम इखलास लिखा है, देश साहब लिखा है, काफ साहब लिखा है, जीव साहब लिखा है, काफ वाह बी बी टी 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 सी डी टी 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 दाल 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 ये जी सी सी डी शी दाल जा टी टी सी डी टी टी दाल 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 टी टी सी शी दाल दाल ये इसकी तरतीब ये टी टी
ہاں وعلیکم السلام خیریت آپ بتائیے نہیں وہ تو پوسٹپونڈ ہو گیا نہیں اور سب خیریت اچھا دیکھ اچھا پتا کریں ٹھیک 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 کرنی تو ہاں ہاں ریچارج دیکھیے دعا کیجیے اور سر کہاں ادھر بہت دن سے اچھا ہاں ٹھیک اچھا اچھا ٹھیک ہے چلیے اللہ سب کو سلامت ہے ہاں ہاں بھائی ٹھیک ان شاء اللہ ان شاء اللہ ہاں ٹھیک ہاں 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 ٹھیک یہی ہے ذات 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 دو ذات لا ذات یہ اور اس کی ترتیب ہے ای دے پے تے تے سے ای ٹی ٹی سے ذات 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 رے رے جی جی سی شی ذات ذات ای دی تے تے سی 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 ذات 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 رے رے زے زے سی شی ذات یہ سات ذات ایک شکل کا ہے نقطے کا فرق ہے کہ ملانے کی تین شکلیں ہیں ایک شکل وہ ہے جو سات ذات سے پہلے ملے گا اور باقی جو شکلیں ہیں وہ ملے گا یہی ہے ذات اور ذات کی شکلیں جتنا زیادہ آپ اس کو یاد رکھیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو لکھیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو کہیں گے وہ آپ کو آئے گا آپ یاد رکھیے ذات ذات
Sad, Zad, Sad, Zad, 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 Sad, Zad, 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 Sad, 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 Sad, Zad, 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 yeah, right, 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 yeah, D, 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 C, G, T, K, K, Don, Don, right, Z, 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 she, God, God, D, 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 C, G, 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 God, 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 He, she, God, God, Sadly, 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 Sadko, Sadwan, Sadly, Be Sad, Top Sad, Team Sad, इस्लाम ये सात या रात को जिस तरह भी हम इस्तेमाल करना चाहें इस्तेमाल होता है और जितना भी इस्तेमाल हो सकता है वो आपके सामने मौजूद है। अब कोई वजह नहीं है कि आप कहीं परेशानी में पड़ें, कहीं परेशानी में मुबतला हों या आप न सीखें। ये आपके लिए सात जाए सात जाए सात दो सात नौ सात बीस इस्लाम ये सात आठ सात तीन सात 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 साधना साधना साधु साधुवाद साधु 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 साधु
B, C, D, E, C, D, she, dog, 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 अब इसकी तरतीब आप सुनेंगी जो आज तक तरतीब बताया गया है। यही है इसकी तरतीब। अली बे पे 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 से ता 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 रे 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 सी शी सा दा। सात और रात को हम हिंदी में लिखा है ताकि हिंदी के अंदर से आप उसी को समझ जाए। और उर्दू में जो मिलाने वाली शक्लें होती हैं वो भी आपके सामने मौजूद है और इसको मिला कर भी बताया। सात को सात नाम सात ये सात गाँव में मिलता है, सात उर्दू मिलता है, सात नाम में मिलता है, सात उर्दू मिलता है, सात मजदूर मिलता है। इसी तरह से सात मील सात मील सात ए ये सब चीज़ करना है। और सात के पहले भी हरफ आता है जैसे बे सात 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 बे। और आखिर में भी सात आता है जो अलग आता है जैसे क्लास जैसे क्लास है ब्रूस है। और इस तरह से आप देखेंगे कि सात का इस्तेमाल शुरू में भी होता है, बीच में भी होता है, आखिर में भी होता है, अकेले भी। सात का सात और सात का इस्तेमाल जो आपके लिए जानने में है जरूरी। आप कोई भी किताब पढ़ेंगे आपको इसमें मिलेगा, आपको समझने में आसानी होगी, आपको कोई परेशानी नहीं। शर्त ये है कि आपको इतना याद रहना चाहिए बताया जाए। आपको बताया जो तरीके के मुताबिक किताब पढ़ेंगे तो आप आसानी से किताब पढ़ सकेंगे, आसानी से समझ सकेंगे। देख कहीं कोई जहाँ तक मुमकिन हो सकता है आपको हम बताने की कोशिश किया है कि कोई भी गोसा इसका छुटे हैं, चाहे जहाँ भी हो, जिस तरह से भी हो, आप इसको जान लें और समझ लें कि ये आपके लिए फायदे की बात है। बाद में खत्म होता है। अब इंशाअल्लाह इस टाइम की फिर आपसे साथ साथ सुबह तो जो ये जो रूप है वो हम सोमवार का बताएंगे। आप क्लास देखते रहें बराबर और इससे मौका निकाल के दूसरी किताब भी देखते रहें, कॉपी में लिखते रहें ताकि आपको आसानी से आ जाए और पढ़ेंगे पूरा समझेंगे इंशाअल्लाह।